ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ युद्धा तो वेले होके कमर कसा उतार के इस दमदमा साहब का नाम दिता है। वो महान धरती है, तख्त श्री दमदमा साहब की वो महान धरती है कि गुरु महाराज का विछड़िया हुआ परिवार माता जी उन्हें आके उन्होंने उत्थे मिलते हैं। वो तख्त श्री दमदमा साहब की धरती है। ये वो धरती तो आए ने जिन्होंने सिखा का चौथा तख्त करके आप जानते हैं। इस महान धरती के उत्ते संत बाबा अतर सिंह जी महापुरुष जिन्हों का पंथ के बहुत ज़्यादा सत्कार है, उन्होंने उस धरती के उत्ते बड़ियां बड़ियां सभावां कीतियां। अज उत्थे गुंगा मस्तवाना भी चलता है। सो उस महान धरती तो पंज प्यारे साहिबान आए ने। मैं तुहाडी सारी संगत वालों ते मैं अपने वालों इन्होंने इत्थे आउण दे उत्ते जी आया कहना। मैं इन्हों का धन्नवाद करदा भी जिन्ने कदमे चल के आए ने इधर अपने बल में, उन्हें इन्हों के कदम अपने सिर मथे ने। इन्हों आप पलकां बिछा के उड़ीकिया, क्योंकि पंथ की सरमौर संस्था है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो सिखा इस गल का एहसास हो गया भी एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज एक दिन सरीरक तौर पर साथों परे हो जाएंगे, तो फिर महाराज को सिखा बेनती की भी सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहब तो हर सिख गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहब हर गल दसते हैं सानू, पर साडी कौम का दुखांत यह है भी तुसी बहुत गुरसिखी विच बैठे हो। मैं बहुत बार सवाल भी ठा देना उन्होंने भोगा के उत्ते भी किसी सिख नूं यह पूछ लिया भी श्री मुखवाक हुक्मनामा की आया सी, तां जिहड़े बाहले किरपाना वाले बैठे होंदे आ उन्होंने भी पता नहीं होता। सानू किसी फिल्मी एक्टर का पता होंदा, सानू पंज प्यारिਆਂ ਦੇ नामां का नहीं पता होंदा। असी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सियाने हैं, पर जो गुरमत की गल होवे उदों असीं बिल्कुल अणजाण हुंदे हैं। ये साडी कौम का दुखांत है। सो असीं गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के दर्शन करते हैं, इन्हां दी पवित्र बाणी नूं पढ़ते हैं, पर विद्वान लोग सियाने लोग ये गल कहते हैं भी इत्थे मनण वालियां दी भीड़ नहीं हुंदी, इत्थे मंगण वालियां दी भीड़ हुंदी है गुरुद्वारियां दे विच। तुसीं किन्ने लोग आउंदे हो, मैं भी हर रोज़ गुरुद्वारे हुंदा। आपां 5-10 पैसे 5-10 रुपये पा के गुरु महाराज तो पता नहीं कितना कुछ उन्हां दे नाल बिजनस करते हैं। महाराज आ भी कर दिओ, तुसीं आ करोगे तो असीं आ करांगे। ये साडी सिख दी मानसिकता हो गई अज। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने हुक्म कर दिता भी ये जिहड़े 5 सिंह होणगे जिन्हां नूं 5 प्यारे का नाम दिता है। 5 प्यारे कोई एवं नहीं प्यारे बने, उन्होंने पहला सीस कटाए सी, सचमुच सीस कटाए। जिन्होंने ने सीस कटाए उन्होंने 5 प्यारिਆਂ का नाम मिले। अज भी जिहड़े अमृतधारी बैठे आ थोड़े उन्होंने पता है इस गल का। जो सानू अमृत छकाया जाता है, अमृत छकाउंदे ने उदों सानू एक शब्द लेके कि वायदा लेते हैं भी जिहड़ा तुहाडा सीस है ये अज तो गुरु पंथ का, जो गुरु पंथ को लोड़ पै जाए तो तुसीं अपना सीस गुरु पंथ तो बारोगे। ये सब तो आप तो वायदा भी लेंगे। सो बड़ी बड़ी महान परंपरा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह को जो चमकौर की गढ़ी के महाराज ने जवाब दे दिता संगत को। महाराज ने सिख कहने लगे सच्चे पातशाह तुसीं रहोगे तो पंथ बसदा रहेगा, बहुत सिख बन जाएंगे। जे आप जी शहीद हो गए तो सानू गुरु गोबिंद सिंह कितों नहीं मिलना, तुसीं इत्थों चले जाओ। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा भी इतिहास के एक काला इतिहास हो जू, लोग कहेंगे लोगों के पुत्रां नूं मरवा के आप उत्थों गढ़ी छड्ड के चला गया। सब तो पहला साहिबजादे लड़न वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज तोड़ते हैं उत्थों। फिर जो 5 प्यारे हुक्म कहते हैं महाराज सच्चे पातशाह साडी डोगरी है, तुसीं इहनूं गढ़ी नूं छड्डो, तो फिर भाई संगत सिंह नूं जिहड़ा बड़ा प्यारा सिख सी गुरु साहब का उन्होंने कलगी दे के महाराज सच्चे पातशाह तो चलते हो, तुसीं सारे हिस्ट्री तो सारे जाणो है। बड़ा कौम का मेरी का दुखांत है बई असी वायदा करते हैं भी महाराज तुहाडा सीस है। कौन इन्ने बंदे बैठे हो, आपदे आपदे गिरेबान झाती मारो, किन्ना कुछ असीं पंथ वास्ते सीस दिंदे हां। असीं कोई सीस सूस नहीं दिंदे। असीं तो लड़ना शुरू कर दिता गुरुद्वारियां दे नाल उत्ते। इस की कौम दे विच आ गई गल। मैं बाहर भी गल कही सी ये गल कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे ते असीं गलतियां भी करते हैं, कुछ इल्जाम भी होंदे ने, सारा कुछ सच नहीं होंदा। जो असीं कहने हैं कभी भी सच नहीं होंदा, सारी गल झूठ नहीं होंदी। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक जाबता है
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਪਰਦਾ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇਰੇ ਅੰਕ ਛਿਦਰ ਢੱਕ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗੁਣ ਹੈ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਪਿਆਰੋ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ, ਪਰ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੇਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਨਮੂਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਉੱਜੜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੰਨੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ABCD ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕੇ ਡੂਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਐਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ 25 ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜਿਟ ਵੀ 10 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, 25 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ, 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਬਡੂੰਗਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦਾ। ਫਿਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਡੂੰਗਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਸਾਊ ਬਾਹਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਹਲਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਢੱਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਅੱਜ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਲਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉੱਥੇ 7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, 7। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ? ਆਖਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ।
ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਿੱਖ ਲੜਦਾ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 22 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸੋਹਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਪ 'ਚ 20 ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰੋ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ABCD ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਲੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਫੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਜਨ ਸੋਹਰੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰਸ ਵੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਰੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿਬੜੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ 3-4 ਬੈਠੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗੇ ਲਾਏ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਦੇ ਭੋਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ, ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਐਂ ਗੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੜੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ
जिस प्रकर्मां दे विच लोग ਉੱਚਾ बोलण तो डरते ने, उत्थे वो हथ चक के कहती महाराज जी ने आ कुछ किया आए हो गए। फिर महाराज गुरु रामदास कोले बैठे सी, उत्थे जाके दरगाह जी उत्थे जाके एड्डी वड्डी गल कहे तो फिर सुनदी अरदास। साडा एक मुलाजम ਉਹਨੂੰ मैं कहा भी तेन दरबार साहब का मैनेजर लवाइए, वो मैनू कहना बरनाले मैनेजर होंदा सी। मैं कहा तू काम का बंदा है। वो कहना जी बरनाले की गलती है, दरबार साहब जाके कुछ सा लूँगा, जे दरबार साहब की गलती कर ली कहना दरगाह फिर कितने जाऊँगा, जे दरबार साहब कहना गलती कर ली फिर जाऊँगा कितने। लोग ऐ करते उस घर। वो साडी भैन को बस बोलते ही, फिर महाराज ने कोले खड़ के गल सुन के, थोड़ा पता ही है जी धूड़ तुसीं संगत ने तुसीं भी वाले हो बैठे होगे जिन्हों ने साडा विरोध किया डट के अकाली दल का, कोई इतराज़ नहीं, साडी गलती सी, तुसीं लोग साडे उलट रहे, साडियां नालैकियां करके होया, मेरियां करके नहीं होया, उन्हां दियां करके पालना करके सारा कुछ तुसीं मैं बोलिया, तुसीं सारिਆਂ ने सुन लिया। ये मैं तां कहा भी कि सच के फड़ के यार आपां माड़ा मोटा आप अपनी जमीन में याद रख के चंगी गल मन्निया करो, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਘਰ ਨੀਵਿਆਂ ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸੋਹੀ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪੱਖ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100% ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਏ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ, ਪਰ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ। ਐਸੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਨੱਕਾ ਰਗੜਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਰੱਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਖਤਾ ਖਾਓਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਖੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਸੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਖੜ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ
ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੰਦ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਬੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ 10-15 ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਹੱਡ ਜੰਮ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਧ ਕੱਢਤੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਔਗਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਹੱਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ
ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 2 ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦਾੜਾ ਰੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਹਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 3 ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 4 ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 5 ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ। ਨੰਬਰ 6 ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ। ਇਹ 6 ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੌਰਚਰ ਕਰੀ ਜਾ ਕੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸਤੀਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੀਰ ਕਟਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੌਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕੋ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ। ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ 20 ਵਿਸਵੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 21 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਹੁਣ ਸੰਖੇਪ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ